కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూడండి నన్ను. నేను ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసామండి? పార్టీ 1 ప్రాబ్లం చూడండి అమ్మా. If PQ is the double ordinate, PQ is double ordinate, PQ is the double ordinate of hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to 1, and triangle OPQ is an equilateral triangle. OPQ is an equilateral triangle. O being the center of the hyperbola, then the least value of eccentricity. క్వశ్చన్ చూడండి. ఈ హైపరబలాలో డబుల్ ఆర్డినేట్ అనేది, దిస్ ఇస్ ద డబుల్ ఆర్డినేట్. డబుల్ ఆర్డినేట్ అంటే జనరల్ గా ఏ సీకెంట్ తీటా కామా బి టాన్ తీటా అయితే దిస్ పాయింట్ ఈజ్ ఏ సీకెంట్ తీటా కామా మైనస్ బి టాన్ తీటా. ఎందుకంటే ఇది పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. ఇది సెంటర్ అనుకోండి. సెంటర్ నుంచి ఈ ట్రయాంగిల్ అనేది మనకి OPQ అనేది ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అన్నాడు. ఈ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అయినప్పుడు దిస్ యాంగిల్ బికమ్స్ 30 degrees, టోటల్ యాంగిల్ బికమ్స్ 60 degrees. అంటే ఇది OL గాని కన్సిడర్ చేసినట్లయితే PQ ఈజ్ డబుల్ ఆర్డినేట్ కాబట్టి therefore in triangle OPL tan 30 degrees is equal to opposite side by adjacent side, అంటే PL by OL. tan 30 degrees అంటే 1/√3 is equal to PL అంటే B tan theta by OL అంటే A secant theta. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. A square secant square theta is equal to 3B square tan square theta. B square అంటే ఫార్ములా A square into secant square theta can be written as cos square theta. 3 into B square అంటే A square into E square minus 1. Tan square theta can be written as sin square theta by cos square theta. అంటే cos square theta క్యాన్సిల్ అవుతుంది. A square క్యాన్సిల్ అవుతుంది. Therefore sin square theta is equal to 1/3 into E square minus 1. అంటే sin square theta maximum value is less than or equal to 1. So 1/3 E square minus 3 less than or equal to 1. కానీ రెసిప్రాకల్ ఉండేటప్పుడు ఈ పాజిటివ్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా గ్రేటర్ దాన్ డైరెక్ట్ గా తీసేసుకోవచ్చు. 3E square minus 3 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, ఎందుకంటే E square minus 1 గ్రేటర్ దాన్ 1 కాబట్టి మనం తీసేసుకోవచ్చు. అంటే 3E square ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4.
Therefore, E square greater than or equal to 2 by root 3 whole square. Obviously, E greater than or equal to 2 by root. So the least value of eccentricity is 2 by root. Note చేయండి. వరప్రసాద్ డబుల్ ఆర్డినేట్ అంటే మనం ఫస్ట్ నుంచి డిస్కస్ చేసిందేగా. అంటే డబుల్ ఆర్డినేట్ ఈజ్ ఏ కోఆర్డినేట్, ఇది కార్డ్ which is perpendicular to principal axis. ఇక్కడ ట్రాన్స్వర్సల్ యాక్సిస్ కి పెర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ x యాక్సిస్ కదా, x యాక్సిస్ కి పెర్పెండిక్యులర్ గా ఉందంటే P అనే పాయింట్ x, y అయితే దానికి ఆపోజిట్ పాయింట్ x, -1. ఏ సీకెంట్ తీటా, బి tan తీటా అయినప్పుడు ఇది ఏ సీకెంట్ తీటా, -b tan. పాసెస్ త్రూ ఫోకస్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. డబుల్ ఆర్డినేట్ నాట్ పాసెస్ త్రూ ఫోకస్. లాటస్ రెక్టమ్ ఇస్ పాసెస్ త్రూ ఫోకస్. ఓకే వరప్రసాద్. కాబట్టి ఈ డిస్టెన్స్ సేమ్. అట్లా ఇది ఎలాగా కామన్ సైడ్ రైట్ యాంగిల్, కాబట్టి ఈ యాంగిల్ 30 ఉంటే ఈ యాంగిల్ కూడా 30 ఉంటుంది. ఓకేనా వరప్రసాద్? రైట్, నోట్ చేయండి అమ్మా. మెసేజ్ చేయండి అన్న. రైట్, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Next we have to discuss the 46th one అండి. Tangents are drawn from the point from alpha comma beta to the hyperbola 3x square minus 2y square is equal to 6. Are inclined at an angle theta. Are inclined at an angle theta. Are inclined at an angle theta. Theta 1 and theta 2. Theta 1 comma theta 2 to the transverse axis. To transverse axis. If tan theta 1 into tan theta 2. If tan theta 1 into tan theta 2 is equal to 2, then the value of 2 alpha square minus beta square is 2 alpha square minus beta square is 2 alpha square beta square is. ఈ కండిషన్ అన్నాడండి. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటండి? Tangents are drawn from alpha comma beta to this hyperbola, are inclined at an angle theta 1 theta 2 to the transversal axis. Tan theta 1 tan theta 2 is equal to 2 అయితే 2 alpha square minus beta square వాల్యూ వస్తుంది. అంటే ఈ హైపరాబోలాకి x square by 2 minus y square by 3 is equal to 1 కదండి. జనరల్ గా మనం y is equal to mx plus square root of a square m square minus b square is a tangent to దేనికి టాంజెంట్ అనేది? x square by a square minus y square by b square is equal to 1 అనే హైపరాబోలాకి టాంజెంట్. అంటే ఈ టర్మ్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చేస్తే y మైనస్ mx హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు a స్క్వేర్ m స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్. సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే x స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్ ఇంటూ m స్క్వేర్ మైనస్ 2xy ఇంటూ m ప్లస్ y square plus b square is equal to 0. But this through
ఇది దేని నుంచి పోతుంది అంటున్నాడండి? త్రూ ఆల్ఫా, అంటే ఈ టాంజెంట్ అనేది ఆల్ఫా కామా బీటా నుంచి పోతుంది. అంటే దిస్ ఈజ్ త్రూ ఆల్ఫా కామా బీటా అంటే ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఆల్ఫా, వై ప్లేస్ లో బీటా సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి. అంటే ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎం స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఆల్ఫా బీటా ఇంటూ ఎం ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ మనకి tan θ1 tan θ2 2 అని ఇచ్చాడు. ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ఎం. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ఎం అయితే కండిషన్ ఏంటండి జనరల్ గా? m1 ప్లస్ m2 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఆల్ఫా బీటా బై ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అంటే m1 ఇంటూ m2 ఇజ్ ఈక్వల్ టు బీటా స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ బై ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. కానీ మనకి తెలుసు tan θ1 tan θ2 tan θ1 tan θ2 2 గివెన్, ఇది ఇచ్చాడండి. tan θ1 అంటే m1, tan θ2 అంటే m2, m1 m2 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2 గివెన్. m1 m2 అంటే దాని మీనింగ్ ఇదే కదండి. అంటే బీటా స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ బై ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2. దిస్ ఇంప్లైస్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 2 ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ 2a స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు బీటా స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. మనకు కావాల్సింది 2 ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ బీటా స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2a స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఏ వాల్యూ ఇదే కదండి. అంటే జనరల్ గా అంటే ఏ బీలు కాకుండా హైపర్బోల్ కాకుండా దేనికైనా సరే 2 ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ బీటా స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2a స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. కానీ మనకి ఆడు ఏ స్క్వేర్ అంటే ఎంత ఇచ్చాడండి కండిషన్ లో? బట్ ఏ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2, బి స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 3. సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాం. 2 2s are 4, 4 plus 3 అంటే 7. ఓకే ఆకాష్ అండి. ఓకే గుడ్ గుడ్. గుడ్ గుడ్. ఓకే యశ్వంత్ ప్రసాద్ రైట్ రైట్ నోట్ చేయండి. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఎసిమ్టోట్స్ అనేది ఆకాష్ నువ్వు నిన్న ఎసిమ్టోట్స్ రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ పెట్టావు నాన్న, అదే చేస్తారండి. అదే డిస్కస్ చేస్తారు. ఆకాష్ నిన్న ఎసిమ్టోట్ రిలేటెడ్ గా ఇది పెట్టావు, అది రిఫర్ చేసి పెట్టాను. ఇప్పుడు దాని గురించి డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం, తర్వాత చూద్దాం. ఓకేనా? రైట్ రైట్. ఇది కంప్లీట్ చేస్తే మెసేజ్ చేయండి అన్న. Right, right. So coming to the next one, asymptotes. Asymptotes. Asymptotes అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే asymptotes means suppose any tangent touches the curve at infinity point, then it is called asymptote. అంటే ఇది ఒక హైపర్బోలాని ఇది ఎంత టచ్ చేస్తుందట? ఇన్ఫైనైట్ పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేస్తారన్నమాట. ఇన్ఫైనైట్ పాయింట్ అంటే ఎక్కడ టచ్ చేస్తుందో తెలియదు జనరల్ గా టాంజెంట్. సో టాంజెంట్ asymptotes means the tangent to the curve touches infinity point. ఎక్కడ టచ్ చేస్తుందో తెలీదు, ఆ ఇన్ఫైనైట్ పాయింట్ నే మనం దాన్నే మనం asymptote అంటాం. అంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సపోజ్ లెట్ us take an example here.
y is equal to mx plus or minus root over a square m square minus b square. ఇది tangent to the hyperbola కదండి. Tangent to x square by a square minus y square by b square is equal to 1. దీనికి ఇది tangent ఈక్వేషన్. కండిషన్ ఉన్నది అంటే బిట్వీన్ ఎక్కడ దగ్గర టచ్ చేస్తున్నట్టు లెక్క. అంటే ఇది c is y is equal to mx plus c కదా. c is equal to root over a square m square minus b square అంటే మనకి ఈ హైపర్బోలాలో ఎక్కడో ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేస్తున్నట్టుగా కండిషన్ లెక్క. అంటే p అనేది టాంజెంట్ అవ్వాలంటే టచ్ చేస్తుంది అంటే కండిషన్ ఇచ్చాడు అర్థం. అంటే c ఉన్నది అర్థం. c వాల్యూ 0 అయిపోయిందంటే ఎక్కడ టచ్ చేస్తామో కండిషన్ తెలియదు. అంటే c becomes 0 అవ్వాలి. c becomes 0 అంటే this can be written as root over a square m square minus b square is equal to 0. It means m square is equal to b square by a square. అంటే m is equal to plus or minus b by a. అంటే y is equal to సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. అంటే plus or minus b by a x plus 0. వీటిని మనం ఎసిమ్ప్టోట్స్ అంటాం. అంటే దీన్ని మనం సింపుల్ గా ఎలా రైట్ అంటే x by a plus or minus y by b. ఎందుకంటే b ని తీసుకొచ్చేస్తాను x by a plus or minus y by b is equal to 0 are called asymptotes. Asymptotes to hyperbola. అంటే ప్రతి కరువుకి ఎసిమ్ప్టోట్ ఓన్లీ హైపర్బోలాకే ఎసిమ్ప్టోట్స్ ఉంటుందని కాదండి. ప్రతి కరువు కూడా ఎసిమ్ప్టోట్ ఉంటుంది. ఎలాంటి కరువుకి అంటే ప్రతి కరువు కూడా ఆ కరువు అనేది ఎక్కడైతే టాంజెంట్ ఉంటుందో ఆ టాంజెంట్ అనేది ఇన్ఫైనైట్ దగ్గర టచ్ చేస్తుందో దాన్ని ఎసిమ్ప్టోట్ అంటాం. డెఫినేషన్ రాయండమ్మా. కాశీ విశ్వేష్ డెఫినేషన్ రాయండి. ఎసిమ్ప్టోట్ డెఫినేషన్ రాయండి. ఏం రాస్తారంటే రాయండి. ద టాంజెంట్స్ ఆఫ్ హైపర్బోలా the tangents of hyperbola the tangents of hyperbola touches the hyperbola touch the tangents of hyperbola touch the hyperbola in which at the points at infinity points at infinity are called asymptotes. Are called asymptotes of hyperbola. దీనికి ప్రూఫ్ ఇదన్నమాట. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి అవుతుంది అంటే ఏదైనా ఒక ఈ హైపర్బోలా ఉందండి. దీనికి డ్రా చేసినటువంటి టాంజెంట్ అనేది ఎంత టచ్ చేస్తుందో తెలియదు. ఎక్కడో దగ్గర ఇన్ఫైనైట్ పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేస్తుంది. అయితే ఆ టాంజెంట్ ని ఎసిమ్ప్టోట్ అంటాం. ఆ టాంజెంట్ ఏమంటామంటే మనం ఎసిమ్ప్టోట్ అంటాం. ఈ హైపర్బోలా కానీ చెక్ చేసుకుంటే ఇది y is equal to mx plus square root of a square minus m square plus b square కాబట్టి ఇది హైపర్బోలా అయింది. ఇది 0 అయితేనే మనకి కండిషన్ లేకపోతే 0 అయితేనే మనకి ఎక్కడ 0 కాకుండా ఏ నంబర్ అయినా సరే c వాల్యూ కండిషన్ ఉంది అంటే ఎక్కడ టచ్ చేస్తుందని అర్థం. ఫైనల్ వాల్యూ టచ్ చేస్తుందని అర్థం. కాబట్టి ఇది 0 అయితేనే ఇన్ఫైనైట్ దగ్గర టచ్ చేస్తుంది. అంటే x by a plus or minus y by b is equal to 0 are the asymptotes of the hyperbola. నోట్ చేయండి. ఈ లైన్ y is equal to b by ax. ఈ లైన్ అనేది y is equal to minus b by ax. ఇది టోటల్ యాంగిల్ థీటా అయితే ఇన్ పర్టికులర్ దిస్ యాంగిల్ ఇది ట్రాన్స్వర్సల్ యాక్సిస్ కాబట్టి కూడా రాసుకోండి థీటా బై 2. టోటల్ ఎసిమ్ప్టోట్స్ యాంగిల్ థీటా అయితే పర్టికులర్లీ x యాక్సిస్ తో
ఇది ఆరిజిన్ కరెంట్ సెంటర్ కదా, ఇది 0 సెంటర్. అంటే ఈ ఎసిమ్ప్టోట్స్ అనేవి దేని నుంచి పాస్ అవుతున్నాయి? సెంటర్ ఆఫ్ ద హైపర్బోలా. ఎందుకంటే సెంటర్ అనేది ఇక్కడంటే మనం 0,0 తీసుకున్నాం. లేదు బిగ్ హైపర్బోలా అంటే x మైనస్ h హోల్ స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్ మైనస్ y మైనస్ k హోల్ స్క్వేర్ బై b స్క్వేర్ కొటేషన్ లో తీసుకుంటే అక్కడ సెంటర్ నుంచి పోతుంది అన్నమాట. అంటే ఎసిమ్ప్టోట్స్ అనేది దేని నుంచి పాస్ అవుతున్నాయి అంటే, వెరీ గుడ్ ప్రసాద్ సార్, ఎసిమ్ప్టోట్స్ ఆర్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ హైపర్బోలా. ఇది రాయడమ్మా, రాస్తే కంటిన్యూ చేద్దాం. లక్ష్మణ్ వెయిట్, నోట్ చేస్తారా? శంకర్ గారు సార్. ఓకే సార్, ఓకే ఓకే, నేను చేస్తాను, ఖచ్చితంగా చేస్తాను, ఖచ్చితంగా చేస్తాను. చేసేయండి, ఫోన్ పే చేస్తాను. ఓకే ఓకే, లేదు రామేష్ అతను మాట్లాడతారండి. లేదు నేను మాట్లాడతాను రామేష్. అలా అంటారా? నేను రామేష్తో మాట్లాడతానండి, నేను క్లాస్లో ఉన్నాను. నేను మాట్లాడతానండి, రామేష్ నాకు తీసుకెళ్ళండి, నేను మాట్లాడతాను. నేను క్లాస్లో ఉన్నాను, మళ్ళీ చేస్తారండి. మీరు రామేష్తో మాట్లాడద్దు, నేను మాట్లాడతానండి, నేను క్లాస్ అయ్యాక నేను మీకు చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. రైట్ అండి. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, asymptotes. This is asymptotes. ఈ కండిషన్ లో సో asymptotes ఈక్వేషన్స్ ఏమవుతాయంటే, asymptotes ఈక్వేషన్స్ x plus a plus y by b is equal to 0 ఈక్వేషన్ అయితే x by a minus y by b is equal to 0 టు హైపర్బోలా. అంటే రెండు ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి. ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ అనేది దీనినే మనం పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ గా కానీ మాట్లాడితే, జనరల్ గా పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ అంటే L1 ఇది L2 అనుకున్నట్లయితే పెయిర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ అంటే ఫార్ములా ఏంటి? L1 into L2 is equal to 0. దాన్నే మనం పెయిర్ ఆఫ్ ఎసిమ్ప్టోట్స్ అంటాం. పెయిర్ ఆఫ్ ఎసిమ్ప్టోట్స్ ఫార్ములా is పెయిర్ ఆఫ్ ఎసిమ్ప్టోట్స్ is equal to x square by a square minus y square by b square is equal to 0. ఇది పెయిర్ ఆఫ్ ఎసిమ్ప్టోట్స్ అంటాం. ఇక్కడ ఇది ఒక కండిషన్. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ M1 అంటే అర్థం ఏంటన్నా, ఇక్కడ చూడండి, మీకు అబ్జర్వ్ చేశాను, మీకు ఇది ఒక టాంజెంట్ అన్నాను, ఇది ఒక టాంజెంట్ అన్నాను. ఇక్కడ మీకు ఈ రెండింటిని టోటల్ యాంగిల్ తీటా అనుకుంటే ఇది θ/2 కదండి. ఇది ట్రాన్స్వర్సల్ యాక్సిస్ x యాక్సిస్ కదా, ఇది ట్రాన్స్వర్సల్ యాక్సిస్ x యాక్సిస్ అంటే y is equal to b by ax కదండి ఒక లైన్. ఈ లైన్ y is equal to b by ax అంటే m is equal to b by a. జనరల్ గా m అంటే ఇంక్లినేషన్ టు ద x యాక్సిస్ నే మనం ఇంక్లినేషన్ అంటాం. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే tan θ/2 అంటే θ/2 is equal to tan inverse of b by a. అంటే θ is equal to 2 tan inverse of b by a. అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎసిమ్ప్టోట్స్. యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎసిమ్ప్టోట్స్ ఫార్ములా ఏంటండి? దిస్ ఈజ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎసిమ్ప్టోట్స్ అంటే y is equal to b by a. ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకున్నాను, ఇది టోటల్ తీటా, ఎసిమ్ప్టోట్స్ ఈజ్ తీటా అయితే కండిషన్ tan θ is equal to 2 tan inverse of b by a.
ఇది బి బై ఏని మనం ఇంకోలా కూడా మాట్లాడచ్చు. సపోజ్ ఇది ఆల్ఫా అనేది ఇది బి రియల్ అనుకుంటే ఇది హైపోటెన్యూస్ కాబట్టి √a² + b² అయింది. ఇక్కడ tan ఆల్ఫా అనేది బి బై ఏ అయినట్లయితే సీకెంట్ ఆల్ఫా ఎంత అవుతుందండి అంటే √a² + b² అంటే హైపోటెన్యూస్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ అంటే √a² + b² a² రాయొచ్చు కదా. √a² + b² అంటే ఈఏ కదా. అంటే సీకెంట్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ అంటే ఆల్ఫా అంటే సీకెంట్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఈ అంటే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ బి బై ఏ అన్నా 2 సీకెంట్ ఇన్వర్స్ ఈ అన్నా ఒకటే. theta is equal to 2 tan inverse b by a అన్నా theta is equal to 2 secant inverse e అన్నా ఒకటే. theta is equal to 2 tan inverse b by a అన్నా theta is equal to 2 secant inverse e అన్నా ఒకటే. ఇది ఒక మెథడ్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ అండి. ఇంకొక మెథడ్ లో కూడా ప్రూఫ్ చెప్పచ్చు. దీని యొక్క స్లోప్ అనేది మనం m1 అనుకుంటాం. దీని యొక్క స్లోప్ మనకి తెలుస్తుంది కదా. అట్లాగే దీని యొక్క స్లోప్ మనం m2 అనుకుంటాం. tan theta అంటే ఫార్ములా ఏంటి m1 - m2 / 1 + m1 m2 ఆ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే సరే 2 tan ఇన్వర్స్ b by a వచ్చేస్తుంది. కాకపోతే tan ఇన్వర్స్ 2 theta ఫార్ములా వేయాలి. ఎందుకంటే దీని యొక్క స్లోప్ m1 దీని యొక్క స్లోప్ m2 అనుకుంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ లైన్స్ ఫార్ములా tan theta is equal to m1 - m2 మనం ఆ ఫార్ములా అప్లై చేసుకున్నా వచ్చేస్తుంది. అలాగనే చేయాలి. కాకపోతే ఇది ఈజీ మెథడ్ అందుకే రాదు. నోట్ చేయండి. అంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎసిమ్టోట్స్ అనేది థీటా అయితే ఫార్ములా ఏంటండి థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ b by a లేదా థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 secant ఇన్వర్స్ e. నోట్ చేయండి. ఎక్కడో దగ్గర టచ్ చేస్తాయని కాదు, ఇన్ఫినిటీ దగ్గర కూడా టచ్ చేయవు. దాని అర్థం ఏంటంటే ఇన్ఫినిటీ పాయింట్ దగ్గర మేబీ టచెస్ అవుతున్నాయి అని అర్థం. అంతేగాని బట్ నాట్ టచెస్ అట్ ఇన్ఫినిటీ పాయింట్. మేబీ అలాంటి మేబీ ఉంటేనే మనం అసిమ్ప్టోట్ అంటున్నాం. నోట్ చేయండి అమ్మా. ఓకేనా విఘ్నేష్? ఈ నోట్ చేస్తే చెప్పండి అమ్మా, కంటిన్యూ చేద్దాం. టచెస్ అట్ ఇన్ఫినిటీ పాయింట్ అని అంటున్నాం కానీ మేబీ రైట్. అంటే రెండు ఫార్ములాలు యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎసిమ్టోట్స్ కి ఫార్ములా ఏంటంటే 2 tan ఇన్వర్స్ b by a ఒకటి 2 secant ఇన్వర్స్ e ఒకటి. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. మనం హైపరబోలా అంటే x² by a² - y² by b² is equal to 1 అంటే హైపరబోలా అన్నాం. కాంజుగేట్ హైపరబోలా అంటే x² by a² - y² by b² is equal to -1 అంటే కాంజుగేట్ హైపరబోలా అన్నాం. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ పాయింట్ గాని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దీన్ని మనకి ఇది ఒక కాంజుగేట్ హైపర్బోలా. ఇది ఒక కాంజుగేట్ హైపర్బోలా. ఈ డయాగ్రామ్ రాయండి ముందు. ఇది హైపర్బోలా, ఇది ఒక హైపర్బోలా, కాంజుగేట్ హైపర్బోలా, కాంజుగేట్ హైపర్బోలా. అవి ఎసిమ్టోట్స్. నోట్ చేయండి అమ్మ. ఇది ఒక ఎసిమ్టోడ్. రామయ్య. ఓకే ఓకే. చేయొచ్చు ఇబ్బంది లేదు.
లేదు లేదు. అంటే ఏం చేద్దాం అంటే 5,000 అప్లికేషన్ ఫీజ్ రాసేసి 5,000 ఏమో ఫీజ్ కింద రాసేస్తాను. మొత్తం 10,000 రిసిప్ట్స్ ఇచ్చేద్దాం. ఇబ్బంది లేదు. కాదు ఇప్పుడు అయి కొంచెం అడ్మిషన్ ఇయ్యబ్బా! ఇప్పుడు కొంచెం మాట్లాడతాను. ఓకే. 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 హ్మ్. హ్మ్. ప్రొద్దుటూరు ఏమైనా మాట్లాడావా? ఏమన్నా ఎవరితోనైనా? సరే. సరే. ఓహ్! అలా లేదు లేదు. ఆళ్ళకి కొట్టలేదులే. మామూలుగా అంటున్నాను నేను. సరే ఏదో ఒకటి నేను సరే. సరే. రామయ్య రామయ్య నేను క్లాస్‌లో ఉన్నాను. ఒకసారి చేస్తాను మళ్ళీ. రైట్. 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 సో, దిస్ ఈజ్ హైపర్బోలా. ఎందుకంటే ఇది ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే హైపర్బోలా. సి అంటే కాంజుగేట్ హైపర్బోలా. ఇది ఏ అంటే పెయిర్ ఆఫ్ ఎసిమ్టోట్స్. ఈ 2 యాడ్ చేశాననుకోండి సి ప్లస్ హెచ్. ఈ 2 యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తది? 2x స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ 2y స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్. 2 తో యాడ్ చేసేస్తే 2x స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 1 అంటే 0. అంటే దాని మీనింగ్ ఏమైపోయింది ఇక్కడ? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈ కరువునే మనం ఏమంటామండి? పెయిర్ ఆఫ్ ఎసిమ్టోట్స్ అంటున్నాం. అంటే సి ప్లస్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a. ఈ పెయిర్ ఆఫ్ ఎసిమ్టోట్స్ అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, కాంజుగేట్ హైపర్బోలాకి ఆ 2 లైన్సే ఎసిమ్టోట్స్. హైపర్బోలాకి కూడా ఆ 2 లైన్సే ఎసిమ్టోట్స్. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే హైపర్బోలా అండ్ కాంజుగేట్ హైపర్బోలా హ్యావింగ్ సేమ్ ఎసిమ్టోట్స్. ఎలాగండి? ఈ హైపర్బోలాకి ఈ 2 లైన్లే ఎసిమ్టోట్స్. ఇవి హైపర్బోలా. పైన ఉన్న వాటికి కూడా ఆ రెండే ఎసిమ్టోట్స్. కాబట్టి కాంజుగేట్ హైపర్బోలా హ్యావింగ్ సేమ్ ఎసిమ్టోట్స్ కండిషన్ నెంబర్ 1. కండిషన్ నెంబర్ 2 అంటే రిలేషన్ నెంబర్ 2 ఏంటంటే ఈ 2 యాడ్ చేస్తే మనకి 2a వచ్చేసింది. ఈ 3 ఏ ప్రోగ్రెషన్ లో ఉన్నట్టుగా? హైపర్బోలా, కాంజుగేట్ హైపర్బోలా, పెయిర్ ఆఫ్ ఎసిమ్టోట్స్ ఏ సిరీస్ లో ఏ ప్రోగ్రెషన్ లో ఉన్నట్టుగా? గుడ్ 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 అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఉన్నట్టుగా. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? హైపర్బోలా పెయిర్ ఆఫ్ ఎసిమ్టోట్స్ కామా కాంజుగేట్ హైపర్బోలా ఆర్ ఇన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. ఇది కండిషన్ నెంబర్ 1. కండిషన్ నెంబర్ 2 ఏంటి? హైపర్బోలా కామా కాంజుగేట్ హైపర్బోలా హ్యావింగ్ సేమ్ ఎసిమ్టోట్స్. సేమ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎసిమ్టోట్స్. కండిషన్ నెంబర్ 4. ఈ ఎసిమ్టోట్స్ దేని నుంచి పాస్ అవుతున్నాయి? ఇక్కడంటే ఆరిజిన్. అంటే 0,0 అని రాయకూడదు. ఎట్లా రాయొచ్చు? 0,0 ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాంజుగేట్ హైపర్బోలాకి సెంటర్ అదే. హైపర్బోలాకి సెంటర్ అదే. కాబట్టి ఎసిమ్టోట్స్ ఆర్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. సారీ, సెంటర్ ఆఫ్ హైపర్బోలా. రాయండి అమ్మా. సెంటర్ ఆఫ్ హైపర్బోలా. దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్. నోట్ చేయండి అమ్మా. ఇంకోటి ఏమున్నాయి చూడండి, రాద్దాం. రాయండి, చెప్తాను మళ్ళీ. అంటే ఇక్కడ CH2A ఏంటి గమనించారు మీరు ఇక్కడ? ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ హెచ్ గాని సి గాని ఏ గాని మూడింటికి సేమే. ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ -1 ఉంది, ఇక్కడ 0 ఉంది. అంటే డిఫర్ బై ఏమవుతుంది? కాన్స్టెంట్. ఈ 0 ఎట్లా మాట్లాడొచ్చు? 1 - 1/2 కూడా మాట్లాడొచ్చు. రాయండి అమ్మా. లోకేష్.
right? So next property is hyperbola, pair of asymptotes, and conjugate hyperbola are differ by constant. The next అండి, ఇప్పుడు మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసాం కదండి, థీటా ఎసిమ్టోట్స్ యాంగిల్ బిట్వీన్ డిస్కస్ చేసాం. థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ బి బై ఏ. అంటే థీటా బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చేసింది? tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ బి బై ఏ. అంటే ఈ యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎసిమ్టోట్స్ అనేది 90 డిగ్రీస్ అయిపోయింది అనుకోండి. అంటే ఇఫ్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై బై 2, దెన్ పై బై 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అయిపోతుందండి? దెన్ పై బై 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan inverse of b by a. అంటే tan pi by 4 is equal to b by a is equal to 1. అంటే a is equal to b అయిపోతుంది. ఇట్లాంటి హైపరబోలాని రెక్టాంగులర్ హైపరబోలా అంటాం. రెక్టాంగులర్ హైపరబోలా అంటే అర్థం ఏంటి అంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎసిమ్టోట్స్ ఈజ్ 90 డిగ్రీస్ అయింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా a ఈజ్ ఈక్వల్ టు b వచ్చేస్తుంది. దాన్ని మనం రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అంటాం. దాని గురించి డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. కీప్ ద హెడ్డింగ్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా. సో రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా మీన్స్ సింపుల్ గా మనం ఎప్పుడు రాసినా సరే నేను RH అని రాసేస్తానండి. ఇక రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా, the hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to 1 is said to be rectangular hyperbola, or దీన్నే రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అయినా అంటాము, లేదా ఈక్విలేటరల్ హైపర్బోలా అయినా అంటాం. రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా ఆర్ ఈక్విలేటరల్ హైపర్బోలా అయినా అనొచ్చు. ఇఫ్ ఏ కండిషన్ లోని a is equal to b అయితే, అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే a is equal to b అంటే అర్థం ఏంటి? ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ లెంత్ is equal to కాంజుగేట్ యాక్సిస్ లెంత్. ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ లెంత్ అండ్ కాంజుగేట్ యాక్సిస్ లెంత్ ఆర్ ఈక్వల్. దెన్ ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేరే కదా రాసేది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దీని యొక్క ఎసెంట్రిసిటీ ఎలా రాయగలుగుతాము అంటే ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ జనరల్ గా ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ అంటే 2a square by a square is nothing but eccentricity is root 2. అంటే డైరెక్ట్ గా మనం చెప్పేయచ్చండి. ఏంటి చెప్పచ్చు? ద ఎసెంట్రిసిటీ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా ఈజ్ రూట్ 2 అని. అంటే ఇది డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ద ఎసెంట్రిసిటీ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా ఈజ్ రూట్ 2. అండ్ ద రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా కండిషన్ ఏదండి? రాయండి అమ్మా అది. రామయ్య ఇప్పుడు వేసేస్తావా? ఇప్పుడు ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అది ఎంత రాయమంటావు? నోట్ చేస్తారండి?
చరణ్ ఒక నోటెడ్ నానా రైట్ అన్నా చరణ్ నువ్వు ఒకసారి వెయిట్ చేయి 1 by 1 చెప్తా ఉంటాను డోంట్ వరీ. సో దిస్ ఈస్ ద రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ కండిషన్ ఈస్ ఈ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలాకి స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అంటే స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అంటే స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే సెంటర్ at origin and transverse axis along x-axis and conjugate axis along y-axis, then that is called standard form of rectangular hyperbola, that is x square minus y square is equal to a square. ఇది స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా. ఈ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలాని మనం ఎట్లా షిఫ్ట్ చేస్తున్నాము అంటే వితౌట్ షిఫ్టింగ్ ఆరిజిన్ axes are rotated through an angle pi by 4, then the transformed equation of x square minus y square is equal to a square is capital XY is equal to a square by 2. ఇది ఎలా వచ్చింది మీకు కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ యాక్సిస్ ని ఎక్కడికి రొటేట్ చేస్తున్నాడండి మీరు, ఇది స్మాల్ ఎక్స్, ఇది క్యాపిటల్ ఎక్స్, ఇది క్యాపిటల్ వై అనుకుంటే, స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై అనుకుంటే ఇది థీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు పై బై 4 దగ్గర కదండి రొటేట్ చేస్తున్నట్టుగా. కాస్ థీటా మైనస్ సైన్ థీటా, కాస్ థీటా సైన్ థీటా మీరు ఆల్రెడీ చేంజ్ ఆఫ్ యాక్సిస్ లో నేర్చుకునే ఉంటారు. నన్న యశ్వంత్ చౌదరి ఒకసారి అది తీనన్న రైజింగ్ హ్యాండ్స్. ఎక్స్ అంటే 1/√2 మైనస్ సైన్ థీటా అంటే మైనస్ 1/√2, ఇది 1/√2 1/√2 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే స్మాల్ ఎక్స్ ప్లేస్ లో క్యాపిటల్ XY మైనస్ 2, అట్లాగే స్మాల్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ X ప్లస్ y/√2 అవుతుంది. ఎందుకు అంటే థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డైరెక్ట్ గా వేసానండి, కాస్ థీటా సైన్ థీటా, కాస్ థీటా మైనస్ సైన్ థీటా, సైన్ థీటా కాస్ థీటా. బాబు లక్ష్మణ్, TA అంటే ట్రాన్స్ఫర్స్ యాక్సిస్, TA అంటే కాంజుగేట్ యాక్సిస్. ఓకే, అంటే x మైనస్ y/√2 x ప్లస్ y/√2. ఈ స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై ఇందులో సబ్స్టిట్యూషన్ చేసేసాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందండి x మైనస్ y/√2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ x ప్లస్ y/√2 హోల్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్. a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ అంటే మైనస్ 4ab, కానీ మైనస్ 4ab అయినా ప్లస్ 4ab అయినా xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ బై 2 ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి కంపల్సరీగా xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ బై 2. ఇది రాయండి అమ్మా. అంటే ఇది సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే ఈ ప్రూఫ్ వస్తుంది అనమాట. బై సింప్లిఫికేషన్ xy బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ బై 2. అంటే మైనస్ xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ బై 2 వస్తుంది, ఎందుకంటే a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ అంటే మైనస్ 4ab. నిజానికి అంటే xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ బై 2 అన్నా xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ a స్క్వేర్ బై 2 అన్నా కాన్స్టెంట్ అనేది ఒకటే వస్తుంది కాబట్టి నేను a స్క్వేర్ బై 2 రాశాను అంతే, అంతమించి ఇంకోటి ఏం కాదు. ఇది రాయండి అమ్మా. నానా మీరు మంచిగా నేర్చుకున్నానా, ఐ విల్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్. చక్కగా నేర్చుకోండి, హ్యాపీగా ఉండండి, మంచిగా మ్యాథమెటిక్స్ మీకు నేర్పుదాం, ఇబ్బంది ఏం లేదు. చక్కగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ బాగా చేశారు అంటే మంచిగా వస్తాయి మార్క్స్ అన్ని కూడా.
నేను విత్ ప్రూఫ్స్ అన్ని కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అంటే ఇమీడియట్ గా గుర్తుండిపోతుంది అనే ఉద్దేశంతో. ఫార్ములా చెప్తే మీకు ఆల్రెడీ అయిపోయింది, కానీ మీరు మర్చిపోతారు తొందరగా. నెక్స్ట్ అండి, రైట్. సో xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ బై 2. అంటే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, దిస్ xy స్క్వేర్ కెన్ బి xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ బై 2 ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్, అంటే జనరల్ ఫార్మ్ అన్నమాట, ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి స్క్వేర్. అంటే xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ బై 2 ని xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి స్క్వేర్ ఫార్మేట్ లో రాయగలుగుతాం అన్నమాట. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి స్క్వేర్ ఫార్మేట్ లో రాయటం అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఈ కండిషన్ లో రాయగలగాలి. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి, సి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ బై 2 అని అర్థం. అంటే ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2c స్క్వేర్ కాబట్టి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2 ఇంటూ సి. అంటే మన రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఏ అన్నా బి అన్నా √2 ఆఫ్ సి అన్నా ఒకటే. ఇది రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అంటున్నాం కాబట్టి, అంటే రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అంటే ఏకి బికి రిలేషన్ మాట్లాడాం. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2 టైమ్స్ ఆఫ్ సి, అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ బై 2 పద్దాకా రాయలేం, దీన్నే సి ఫార్మేట్ లో రాసుకున్నాం, కాన్స్టెంట్ అంతే. అంటే xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ బై 2 ప్రతిసారి కూడా ఏ స్క్వేర్ బై 2 ఏ స్క్వేర్ బై 2 రాసేదానికంటే సింపుల్ గా మన xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి స్క్వేర్ అనే టెర్మినాలజీ వాడతాం. అది ఒక పారామీటర్ అంతే. ఏ స్క్వేర్ బై 2 ప్లేస్ లో సి స్క్వేర్ అనేది పారామీటర్. మీరు ఎందుకు సి స్క్వేర్ రాయాలి, ఏ స్క్వేర్ రాయొచ్చు, ఇంకోటి రాయొచ్చు అంటే దానికి గ్రాఫ్ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఇది రాయండి. ఓకేనా శాంతి ప్రియ? అది ఏ స్క్వేర్ బై 2 అనేది కాన్స్టెంట్. ఆ కాన్స్టెంట్ ప్లేస్ లో నువ్వు సి స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు, ఏ స్క్వేర్ బై 2 రాయొచ్చు, ఇంకోటి రాయొచ్చు, ఇంకోటి వంశీ అనే పేరు పెట్టుకోవచ్చు నాన్న. ఏ స్క్వేర్ బై 2 రాయొచ్చు, కానీ ఫార్మేట్ అంతే. ఈ ఏ స్క్వేర్ బై 2 ప్లేస్ లో సి స్క్వేర్ అని రాసుకోండి. జనరల్ గా ఇది స్టాండర్డ్ నోటేషన్. ఇది నోట్ చేస్తారా? మనం ఎప్పుడైనా రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా ఇవ్వలేదు అంటే, రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా ఈక్వేషన్ ఇవ్వలేదు అంటే xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి స్క్వేర్ నే కన్సిడర్ చేస్తాము. కాబట్టి మనం ఈ xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి స్క్వేర్ అనే టెర్మినాలజీ మీదే ఈ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా ఎట్లా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం. దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే x పాజిటివ్ y పాజిటివ్, xy టర్మ్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుంది అంటే రెండు పాజిటివ్ అవ్వాలి లేదా రెండు నెగిటివ్ అవ్వాలి. రెండు పాజిటివ్ అయ్యేది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, రెండు నెగిటివ్ అయ్యేది థర్డ్ క్వాడ్రంట్. అంటే ఈ గ్రాఫ్ అనేది సి ఫామ్ లో వస్తుందట. దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫ్. దేనికండి గ్రాఫ్? xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి స్క్వేర్. ఏ క్వాడ్రంట్ లో మాట్లాడుతున్నాం మనం? ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, థర్డ్ క్వాడ్రంట్. ఎందుకు ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, థర్డ్ క్వాడ్రంట్ అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో x పాజిటివ్, y పాజిటివ్, పాజిటివ్ ఇంటూ పాజిటివ్ పాజిటివ్, సి స్క్వేర్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ కాబట్టి. థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో నెగిటివ్ ఇంటూ నెగిటివ్ ఆల్సో పాజిటివ్, అంటే సి స్క్వేర్ పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి గ్రాఫ్ ఇలా వస్తుంది. దీనికి x y కి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఇచ్చి గ్రాఫ్ తీసుకుంటే ఇలాగే వస్తుందండి. అంటే x కి 2, y కి 3 అట్లా డిఫరెంట్ గ్రాఫ్ ఇచ్చారు అనుకోండి, మనకి గ్రాఫ్ ఇలాగే వచ్చింది. ఇక సెకండ్ గ్రాఫ్ ఏంటంటే xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సి స్క్వేర్ గ్రాఫ్. అంటే సి స్క్వేర్ పాజిటివ్, ఇది నెగిటివ్ అవ్వాలంటే ఏ కేసులో అవుతుంది? ఒకటి పాజిటివ్ ఇంకోటి నెగిటివ్ అవ్వాలి. ఒకటి పాజిటివ్ ఇంకోటి నెగిటివ్ అవ్వాలి అంటే ఏ క్వాడ్రంట్ లో అవుతుంది? మనకి సెకండ్, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో అవుతుంది. ఎందుకంటే సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో x నెగిటివ్, y పాజిటివ్. ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో x పాజిటివ్, y నెగిటివ్. ఇది xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సి స్క్వేర్ గ్రాఫ్ అన్నమాట. ఈ రెండింటికి ఏంటంటే ద కాంజుగేట్ హైపర్బోలా, కాంజుగేట్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా ఆఫ్ xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి స్క్వేర్ ఈజ్ xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సి స్క్వేర్.
అంటే కాంజుగేట్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా ఆఫ్ xy is equal to c square కి ఏమవుతుంది అంటే xy is equal to minus c square అవుతుంది. నోట్ చేయండి అమ్మా. దీనికే పారామెట్రిక్ ఫార్మాట్స్ కూడా రాయించండి. ఏంటంటే x is equal to ct, y is equal to c by t రాశాను అనుకోండి. ct ఇంటూ c by t, tt పోతుంది కాబట్టి దాని అర్థం ఏంటంటే ct ఇంటూ c by t is equal to c square కదండి, అంటే c square. అంటే దీనిటే మనం పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ అంటాం. పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్, వీటిల్నే మనం పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ అంటాం. నోట్ చేయండి అమ్మా. శంకర్ గారు చెప్పండి. చేస్తాను. అది వేస్తారు ఇప్పుడు వేస్తారా? ఇప్పుడు వేసేస్తారు, ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తారా అంటున్నాను నేను. అలాగే నాకేం చేస్తారంటే డీటెయిల్స్ పెట్టండి, అప్లికేషన్ నింపేస్తాను నేను. డీటెయిల్స్ నాకు పంపించేస్తే నేను నా అమౌంట్ తో కొట్టేస్తాను, మీ తర్వాత నాకు పంపించారు, ఇబ్బంది లేదు. ఓకే, రైట్. థ్యాంక్ యూ. పర్లేదు, నో ప్రాబ్లం. రామయ్య వాళ్ళు నాకే ఇస్తారులేదు, ఇబ్బంది లేదు. చేశారు ఇలాగ ఐకాన్ ఐసీ ఏదో అన్నారు. సరే చేయలే, పర్లేదులే నేను చేస్తాలే అన్నాను. పంపిస్తాను అన్నాడు ఆయన. మీరు సార్కి పంపించండి. ఓకే, ఆ అమౌంట్ సార్కి పంపించండి, సార్ నాకు పంపిస్తారు. రైట్. రాస్తారండి. అడ్మిషన్స్ ప్రాబ్లం కాదు నాన్న, అడ్మిషన్స్. రైట్ నాన్న, నోట్ చేస్తారండి. ఇక్కడ దీన్నే ఇంకొక నోటేషన్ ఇక్కడ ఏం రాయాలి అంటే, ఇక్కడ చూడండి, ఈ కర్వ్ కి ఇది x యాక్సిస్ అనేది ఒక ఎసిమ్టోడ్, y యాక్సిస్ అనేది ఒక ఎసిమ్టోడ్. ఇక్కడ కూడా అంతే కదండి, ఇక్కడ ఒక x యాక్సిస్ ఒక ఎసిమ్టోడ్ అయితే y యాక్సిస్ అనేది అనదర్ ఎసిమ్టోడ్. అంటే దీనికే మనం ఇక్కడ ఇంకోటి రాసుకోండి. ఏం రాస్తారండి? ఇది రాస్తారా? ద నెక్స్ట్ వన్, ద ఎసిమ్టోడ్స్ ఆఫ్ xy is equal to c square are x-axis and y-axis. They are perpendicular. అంటే xy is equal to c square అనే x is equal to xy is equal to c square and xy is equal to minus c square కూడా. ఈ రెండిట్లకి కూడా ఎసిమ్టోడ్స్ ఏమైపోతాయి, ఎందుకంటే దీనికి ఇది కాంజుగేట్ హైపర్బోలా అయిపోతున్నాయి కాబట్టి. సో ఇది మనకి కాంజుగేట్ హైపర్బోలా. నాన్న ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఉంటేనే హైపర్బోలా అని కాదండి. అక్కడ హైపర్బోలా అవ్వాలి అంటే కండిషన్ ఏంటంటే నాన్ డీజెనరేటింగ్, అంటే ఏమై ఉండాలి ఇక్కడ, హెచ్ డెల్టా నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయి ఉండాలి. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే హెచ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి గ్రేటర్ దాన్ 0 అయి ఉండాలి. అట్లాగే ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా. ఓకేనా బాబు? ఎవరో అబ్బాయి పెట్టాడు, అంటే డీజెనరేటింగ్ లో డెల్టా నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయ్యింది, హెచ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి గ్రేటర్ దాన్ 0 అయ్యింది, ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు 0 అయితే రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అయిపోతుంది. కండిషన్ అది కోనిక్ స్టార్టింగ్ లో డిస్కస్ చేస్తాం నాన్న. రైట్. నెక్స్ట్, ఈ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలాకి ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఫిషియంట్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ కోఫిషియంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా. ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ కండిషన్ తీసుకుంటే చూడండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఫిషియంట్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ కోఫిషియంట్ ఎంత నాన్న, 1 - 1 0. ఇక్కడ xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు c స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఫిషియంట్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ కోఫిషియంట్ 0 కాబట్టి అదైనా 0. అంటే మనకు కోనిక్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చి రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అంటే రెండు కండిషన్స్. కండిషన్ నెంబర్ 1 ఏంటంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఫిషియంట్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ కోఫిషియంట్ 0 ఒకటి అవ్వాలి, అట్లాగే ఎసెంట్రిసిటీ అనేది √2 అవ్వాలి. ఇంకోటి ఏం కావాలండి, ఎసెంట్రిసిటీ √2 అయితే దాన్ని డైరెక్ట్ గా మన రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అని రాసేయచ్చు. నెక్స్ట్ we have to discuss the standard notations. Equation of tangent.
ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ at x1 comma y1 of xy is equal to c square of xy is equal to c square. దీనికి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ కట్టండి. ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ కట్టాలి అంటే మన కండిషన్ ఏంటవుతుంది ఇక్కడ చూడండి. జనరల్ గా మనకి ఈక్వేషన్ కి ఫార్ములా ఏంటి? ఏ కోనిక్ అయినా సరే మనం ఏం మాట్లాడతామండి? s1 is equal to 0 మాట్లాడతాం. జనరల్ గా టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ కట్టాలి అంటే ఒక మెథడ్ ఉంది. y మైనస్ y1 is equal to m ఇంటూ x మైనస్ x1 రాస్తాము. m అంటే dy బై dx స్లోపే ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర సబ్స్టిట్యూషన్ చేసి చేస్తాం. అది ఒక ప్రాసెస్. సో ఎలిప్స్ కి ఉండవు బాబు కౌశిక్. సో xy is equal to c స్క్వేర్ కాబట్టి దీనికి మనం s1 నోటేషన్ ఎట్లా రాయాలి అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. అంటే xy is equal to c స్క్వేర్ కాబట్టి 2xy is equal to 2c స్క్వేర్. ఈ 2xy ని xy ప్లస్ xy గా రాయొచ్చు is equal to 2c స్క్వేర్. అంటే ఎప్పుడైనా సరే s1 అంటే దాని అర్థం ఏంటి? x కామా y రీప్లేస్ లో x1 కామా y1 ని రాయటమే. అంటే x1 y1 ఒక x1 ప్లేస్ లో మాత్రం ఒక xy ప్లేస్ లో మాత్రమే x1 y1 ని రాస్తాం. అంటే xy1 ఇక్కడ y1 రాసాము అంటే ఇక్కడ x1 రాస్తాం. రెండు ఒక దాంట్లో రాయకూడదు. అది ఆల్రెడీ మన స్టాండర్డ్ నోటేషన్ సర్కిల్స్ నుంచి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్. దీన్ని ఏమంటామండి? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అట్ x1 y1. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అట్ x1 y1. దీన్ని ఇంకో మెథడ్ ఏంటండి? xy is equal to c స్క్వేర్ కాబట్టి డెరివేటివ్ కడతాం. y is equal to c స్క్వేర్ బై x వస్తుంది. dy బై dx కడతాము. దాన్ని బట్టి మనం కట్టడం అది ఎలాగా ప్రాసెస్ మనకు తెలుసు. దానికన్నా ఈజీ మెథడ్ ఇది నిజానికైతే. 2xy is equal to 2c స్క్వేర్ ప్యాటర్న్ తెలిస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ xy1 ప్లస్ x1y is equal to 2c స్క్వేర్ అనేది దీనికి. ఇది రాశారా? రాస్తే చెప్పండి అన్న. రైట్ సంతోష్, రైట్ నాన్న. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఇప్పుడు ఈ xy is equal to c స్క్వేర్ కి పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ ఏం డిస్కస్ చేశానండి? పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ ct కామా c బై t కదా. అంటే ఇది x1 y1 కదా. అంటే మనం ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అట్ t వేర్ t నాట్ ఈక్వల్ టు 0 బిలాంగ్స్ టు రియల్ నంబర్స్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ at t. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ at t అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ at t అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇదే కదండి. ఈ xy1 ప్లస్ x1y1 ప్లేస్ లో మనం ఏంటి సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలండి? ఇక్కడ చూడండి, x ప్లస్ x1 కామా y1 ప్లేస్ లో ct కామా c బై t సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి. x ఇంటూ y అంటే c బై t ప్లస్ x1 అంటే ct ఇంటూ y is equal to 2c స్క్వేర్. అంటే ఒక c క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అంటే x ప్లస్ t స్క్వేర్ y is equal to ఈ t అటు వెళ్ళిపోతుంది కదండి 2ct. దీనికి ప్రూఫ్ ఏంటంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అట్ t ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా నాన్న? x ప్లస్ t స్క్వేర్ y is equal to 2ct. x ప్లస్ రాయండి అమ్మా. x ప్లస్ t స్క్వేర్ y is equal to 2ct. లేదా ఫార్ములా బై హార్ట్ చేస్తారా? అయిపోయింది రండి. ఎందుకు 2 నిమిషాలు ఒక స్టెప్ లోనే అయిపోయింది. ఏమన్నా ఇంకా సెంటర్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అనేది సెంటర్ ఆఫ్ హైపర్బోలా అవుతుంది. అది డిపెండ్ అపాన్ క్వశ్చన్. ఏదైనాకైనా సెంటర్ కనుక్కోవాలనుకో అన్న, ఆ కోనిక్ సెక్షన్ ఇస్తారు కదా, దానికి దో ఎఫ్ బై దో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దో ఎఫ్ బై దో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కట్టి ఆ రెండింటి యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ సెంటర్ ఆఫ్ కోనిక్ నాన్న. ఈ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలానే కాదు, హైపర్బోలా కాదు, ఎలిప్స్ కాదు, దేనికైనా సర్కిల్ కైనా దే కరుకైనా సరే సెంటర్ అంటే దాని అర్థం
dou f by dou x equal to 0, dou f by dou y is equal to 0 అంటే పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ కాబట్టి దాని యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. నెక్స్ట్ అండి, ఓకే కార్తిక్, నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ at x1 comma y1. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ at x1 comma y1. ఫార్ములా ఏంటి? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ at x1 y1 అంటే మీనింగ్ ఏమవుతుంది అంటే మీకు ఆల్రెడీ y మైనస్ y1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు m ఇంటూ x మైనస్ x1 కదా. ఇక్కడ నార్మల్ స్లోప్ కట్టాలంటే టాంజెంట్ స్లోప్ ఇందాకనే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఏంటండి? xy1 ప్లస్ xy1 ప్లస్ yx1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2 స్క్వేర్ కదా. 2 స్క్వేర్ xy1 ప్లస్ yx1 ఇజ్ ఈక్వల్ 2 స్క్వేర్. ఇది టాంజెంట్ ఈక్వేషన్. దీనికి స్లోప్ అనేది మైనస్, ఇది లైన్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి మైనస్ x కోఎఫిషియంట్ బై y కోఎఫిషియంట్ మైనస్ y1 బై x1. ఇది టాంజెంట్ స్లోప్. నార్మల్ స్లోప్ ఎలా వస్తుంది మనకి? m1 m2 ఇజ్ ఈక్వల్ టు -1 కాబట్టి నార్మల్ స్లోప్ అంటే x1 బై y1. ఇది పర్టికులర్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి. అంటే x1 బై y1 ఇంటూ x మైనస్ x1. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే y1 మైనస్ y1 స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు xx1 మైనస్ x1 స్క్వేర్. సింప్లిఫై చేయండి. xx1 మైనస్ y1 xx1 మైనస్ y1 ఈ రెండు టర్మ్స్ ఇటు వచ్చేస్తే x1 స్క్వేర్ మైనస్ y1 స్క్వేర్ అవుతుంది. xx1 మైనస్ y1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు x1 స్క్వేర్ మైనస్ y1 స్క్వేర్ అనేది నార్మల్ ఈక్వేషన్ అట్ x1 y1. ఇదే టీ దగ్గర అంటే దాని అర్థం ఏంటండి? టీ దగ్గర కట్టాలి అంటే దాని అర్థం ఏంటి? x1 కామా y1 ప్లేస్ లో x1 అంటే ct, y1 అంటే c బై t. పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ xy ఇజ్ ఈక్వల్ టు c స్క్వేర్. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. x ఇంటూ ct మైనస్ y ఇంటూ y1 అంటే ఎంత అండి? c బై t is equal to x1 square minus y1 square. x1 square అంటే ఎంత అండి? అది c square t square minus c square by t square. ఇక్కడ c ని కామన్ తీసినామంటే x t square minus y ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఇక్కడ c square ని కామన్ తీయచ్చు కదండి. అంటే t పవర్ 4 మైనస్ 1 t పవర్ 4 మైనస్ 1 బై t స్క్వేర్. ఇక్కడ ఒక t ఉంటుంది కదండి, ఒక c పోతాంది, t పోతాంది. అంటే నార్మల్ ఈక్వేషన్ అట్ t. ఫార్ములా ఏంటండి? నార్మల్ ఈక్వేషన్ అట్ t తో ఇటు మల్టిపుల్ చేసేసుకుంటే xt క్యూబ్ మైనస్ y ఇజ్ ఈక్వల్ టు c ఇంటూ t పవర్ 4 మైనస్ 1 ఈజ్ నార్మల్ ఈక్వేషన్ అట్ t. t దగ్గర నార్మల్ ఈక్వేషన్ పట్టుకొచ్చాం. నోట్ చేయండి అమ్మా. విజిబిలిటీ ఉందా? సైడ్ తనుష్ రైట్ నాన్న, థ్యాంక్ యూ. మెసేజ్ చేయండి అన్న. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేద్దామండి. మెసేజ్ చేస్తారా నాన్న? నోట్ చేస్తారా? Coming to the next one. Problem C and exercise 2. Hyperbola lo exercise 2. Page number 4. Page number 172, second question. Exercise 2. The length of principal axis of hyperbola అంటున్నాడండి. Page number 2, length of semi-transverse axis.
length of semi-transverse axis of rectangular hyperbola of xy is equal to 32. Length of semi-transverse axis అడిగాడండి. అంటే లెంత్ ఆఫ్ సెమీ ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? అంటే దాన్ని ఎలా రాయగలుగుతాం? జనరల్ గా మనకి xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు 32 కదండి. అంటే కంపారిజన్ విత్ దేంతో కంపేర్ చేస్తాం? xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు c స్క్వేర్. అంటే c స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 32 అంటే c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4√2. c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4√2 వచ్చిందండి. మనకి లెంత్ ఆఫ్ సెమీ ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ అంటున్నాడు. లెంత్ ఆఫ్ సెమీ ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ అంటే అర్థం ఏంటి? అంటే ఏ డైరెక్ట్ గా రాసేనా? సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2 ఇంటూ సి. లెంత్ ఆఫ్ సెమీ ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ అంటే సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2 ఇంటూ సి అంటే 4√2 ఇంప్లస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. నోట్ చేస్తారా? మెసేజ్ చేయండి అమ్మా. రుత్విక్ వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ అండి, fourth question. E1 is the eccentricity of xy is equal to c square. E2 is the eccentricity of x square minus y square is equal to a square. ఈ కరువు ఒకటే కదా నిజానికి. ఎందుకు ఒకటే? మనకి దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తే కదా, π/4 యాంగిల్ తో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తే కదా ఇది వచ్చింది. కాబట్టి దీని యొక్క రెండు కూడా దిస్ ఈజ్ ద రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా. అంటే xy is equal to c స్క్వేర్ అనేది రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా ఎక్కడున్నా సరే దాని ఎసెంట్రిసిటీ √2. అట్లాగే ఇప్పుడు మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడంటే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ e1 స్క్వేర్ ప్లస్ e2 స్క్వేర్. అంటే x స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ ఆల్సో రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు e2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2. therefore e1 స్క్వేర్ ప్లస్ e2 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. 2 + 2 అంటే 4. నెక్స్ట్ అండి. ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి అమ్మా. ద ఎసెంట్రిసిటీ ఆఫ్ ద కోనిక్ x స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్ మైనస్ 4x ప్లస్ 6y ప్లస్ 16 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. మనకు క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది. ఏం తెలుస్తుందండి? ఇది రెక్టాంగులర్ ఏ హైపర్బోలా అవుతుంది? ఖచ్చితంగా మనం అంతా డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అవుతుంది. కాబట్టి దీని యొక్క ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఫిషియంట్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ కోఫిషియంట్, ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఫిషియంట్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ కోఫిషియంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే సర్కిల్ అయిపోతుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయిపోతే ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఫిషియంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై స్క్వేర్ కోఫిషియంట్ అంటే సర్కిల్. ఇది 0 కాబట్టి ఏ పరాబోలా అండి? డైరెక్ట్ గా చెప్పేయచ్చు, అంటే రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా. సో దేర్ ఫోర్ ఎసెంట్రిసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2. ఎసెంట్రిసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2. దట్స్ ఆల్. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ చూడండి. రాస్తారండి? ఓకే. ద ఎసెంట్రిసిటీ ఆఫ్ హైపర్బోలా
whose asymptotes are 3x plus 4y is equal to 2 and 4x minus 3y is plus 5. 4x minus 3y plus 5 is equal to 0. Whose asymptotes are the eccentricity calculation చేయమన్నారు. అంటే ఇది దాని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఎసిమ్టోట్స్ అనేది ఇక్కడ దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయండి మనకి ఎసిమ్టోట్స్ అనేది పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి. ఎసిమ్టోట్స్ అనేది ఇక్కడ చూడండి 3x plus 4y is equal to 2 అంటే m1 slope is equal to minus 3/4. అట్లాగే 4x minus 3y plus 5 is equal to 0 m2 slope అంటే 4/3. అంటే ఈ టూ యాంగిల్స్ అనేది m1 m2 is equal to -1 ఉన్నాయి కాబట్టి యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎసిమ్టోట్స్ అనేది 90 degrees. అంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎసిమ్టోట్స్ ఉన్నటువంటిది 90 degrees అయితే ఖచ్చితంగా హైపర్బోలా ఏమవుతుంది? రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా. సో ఎసెంట్రిసిటీ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా √2. అంటే ఇక్కడ అడిషనల్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే మీకు అందుకే చెప్పాను చూసారా, ఎసిమ్టోట్స్ యాంగిల్ బిట్వీన్ 90 degrees ఉంటుంది రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అనేది. నెక్స్ట్ మిగతా రెండు ఈజీ అండి. 8th క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మా, రాసుకోండి. నోట్ చేస్తారండి? రైట్. 8th క్వశ్చన్ నాన్న ఈ చిన్న క్వశ్చన్స్ కాబట్టి నేను కొంచెం ఫాస్ట్ చెప్పేశాను, అయినా ఈజీయే, డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్స్ అయ్యి. పిఎం అండ్ పిఎన్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్. అలా ఏం చెప్పలేదు అనుకోండి కొంతమంది ఇబ్బంది పడతారు, అందుకని జస్ట్ ఫాస్ట్ గా చెప్పగలండి. perpendicular from any point, perpendicular from any point on rectangular hyperbola to its asymptotes అంటున్నాడు. to its asymptotes if q divides mn in the ratio, mn in the ratio 3:1, then the locus of q. క్వశ్చన్ అర్థమైందండి? అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఎప్పుడైనా మీకు ఆల్రెడీ అంతమంది ఒకసారి చెప్పాను నేను, రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా ఏదైనా ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు అంటే కంపల్సరిగా ఈక్వేషన్ ఇస్తే ఈక్వేషన్ కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ ఈక్వేషన్ ఇవ్వలేదో కన్సిడర్ xy is equal to c². ఏదైనా రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా ఈక్వేషన్ ఇస్తే అదే కన్సిడర్ చేస్తాం, ఇవ్వలేదు అంటే xy is equal to c² గానే కన్సిడర్ చేయాలి. xy rectangular hyperbola is xy is equal to c². ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఈ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలాకి ఈ కండిషన్ ఏమంటున్నాడండి, ఇక్కడ p అనే పాయింట్ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి x యాక్సిస్ కి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఏమంటున్నాడు వాడు? to its asymptotes అంటున్నాడు. xy is equal to c² కి asymptotes ఏంటి? asymptotes are x axis and y axis. x axis and y axis are the asymptotes. అంటే pm అనేది ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రాప్ చేశాడు, pn అనేది ఇంకో పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రాప్ చేశాడు. అంటే p అనే పాయింట్ మనం ct, c/t గా కన్సిడర్ చేస్తే ఇది x యాక్సిస్ మీద పాయింట్ కాబట్టి ఈ డిస్టెన్సే కదా x యాక్సిస్ అంటే, ఇది ఎలాగా ఆరిజిన్ కాబట్టి. అంటే m అనే పాయింట్ ఎంత వస్తుందండి? ct, 0.
ఇది y కోఆర్డినేట్ అంటే y ఇంటర్సెప్ట్ ఈ పార్టే కాబట్టి n అనే కోఆర్డినేట్ అనేది 0, c/t. ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు అంటే mn డివైడ్ ఇన్ ద రేషియో 3:1 అనేది q అన్నాడు. ఈ mn ని q అనే పాయింట్ 3:1 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది అంటున్నాడు. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే దిస్ ఈజ్ m, దిస్ ఈజ్ q, దిస్ ఈజ్ n డివైడ్స్ ద రేషియో 3:1. అంటే m అనే పాయింట్ ఏంటంటే ct, 0, ఇది 0, c/t. ఎందుకు అండి ఇది అంటే ఎనీ పాయింట్ ఆన్ xy is equal to c square is ct, c/t. therefore m పాయింట్ ఎంత అయిపోయిందండి ct, 0, n పాయింట్ 0, c/t. ఇది ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుందట q అనేది 3:1 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది. అంటే ఫార్ములా ఏంటి mx2 plus nx1 by ఇంటర్నల్ గా డివైడ్ చేస్తుందే కదండి mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n. అంటే ఇది 3:1 అంటే 3 into 0 అంటే ct/4, 3c/t into by 4. ఇది q అనేది x, h, k అనుకోండి. దీని యొక్క లోకస్ అడిగాడు. ఎప్పుడైనా సరే రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అంటే xy మల్టిపుల్ చేసేసుకోవడం. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేసినా సరే చూడండి పారామెట్రిక్ ఫార్మ్స్ అక్కడ సీకెంట్ థీటా, టాన్ థీటా కావచ్చు, హైపర్బోలాలో సర్కిల్లో కాస్ థీటా, సైన్ థీటా కావచ్చు, ఇక్కడ ఏ కాస్ థీటా, బి సైన్ థీటా కావచ్చు ఎలిప్స్ లో. అంటే ఎక్కడ చూసినా సరే ఎలిమినేట్ థీటా చేసేస్తున్నాం, ఇక్కడ కూడా ఎలిమినేట్ థీటా చేసేయడమే. ఈ రెండు మల్టిపుల్ చేసేసేయండి. h into k అంటే ct/4 into 3c/4t, tt క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అంటే 3c²/16. అంటే లోకస్ h into k అంటే xy is equal to 3c²/16. రుత్విక్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా నాన్న 16xy is equal to 3c². ఓకే అంతే వినయ్ తేజ అంతేనా? శివశంకర్ రెడ్డి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా? ఓకే. pn are perpendicular from any point on rectangular hyperbola to its asymptotes అంటున్నాడు. ఈ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలాలో p అనే పాయింట్ జనరల్ గా ఫార్మేషన్ ఏంటి పారామెట్రిక్ ఫార్మ్ అంటే ct, c/2. ఇక్కడ నుంచి ఎసిమ్టోట్స్ కి pn అన్న పెర్పెండిక్యులర్ అన్నాడు. xy is equal to c² కి ఎసిమ్టోట్స్ అంటే x యాక్సిస్, y యాక్సిస్. అంటే pm అనేది x యాక్సిస్ కి, pn అనేది y యాక్సిస్ కి. అంటే ఇప్పుడు దాన్ని బట్టి మనకి ఇక్కడ నుంచి ఈ డిస్టెన్సే కదా మన x అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ct అంటే ct, 0. ఇక్కడ నుంచి ఈ డిస్టెన్సే కదా y కోఆర్డినేట్ అంటే c/t అంటే 0, c/2. ct, 0, 0, c/t ని q అనే పాయింట్ 3:1 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది. 3:1 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి మనకి ఫార్ములా రాస్తాను. mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny by m plus. అర్థమైందా రవిశంకర్? శివశంకర్ ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ అండి, నోట్ చేస్తారా నాన్న? 10th వన్ సేమ్ ప్రాసెస్ అండి, కానీ ఇక్కడ క్యూ ప్లేస్ లో మిడ్ పాయింట్ అన్నాడు. అంతే, క్యూ ప్లేస్ లో మిడ్ పాయింట్ అన్నాడు. చేయగలరుగా? అంటే ఇక్కడ 3:1 ప్లేస్ లో 1:1 అంతే. 11th వన్ చూడండి అమ్మా. ఇఫ్ ద టాంజెంట్ అండ్ normal of rectangle to rectangular hyperbola cut off intercepts x1, x2 on x-axis and intercepts
y1 comma y2 on y-axis. Then the relation. అంటే వాడు రిలేషన్ అడిగాడండి అప్పుడు. అంటే సమ్ x1 x2 ప్లస్ y1 y2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ అడిగాడు. x1 y2 ప్లస్ x2 y1 రిలేషన్, ఇలాగ సంథింగ్ 4-5 రిలేషన్స్ అడిగాడు ఆప్షన్స్ లో. సో హౌ టు డూ, లెట్ us see. జనరల్ గా ఇక్కడ టాంజెంట్, నార్మల్, ఇంటర్సెప్ట్ ఆన్ x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ అంతే కదండి. అంటే దాని అర్థం ఏంటండి, టాంజెంట్ అనేది x యాక్సిస్ ని x1 ఇంటర్సెప్ట్ అయితే ఇది y యాక్సిస్ ని y1 ఇంటర్సెప్టే కదండి. అంటే దీన్ని ఎట్లా రాస్తున్నామో ఒకసారి చూడండి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ దీన్ని ఇక్కడ చూడండి, టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ జనరల్ గా ఫార్ములా ఏంటి, x బై x1 ప్లస్ y బై y1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 కదా. ఎందుకు అంటే టాంజెంట్ కి x ఇంటర్సెప్ట్ అనేది x1, y ఇంటర్సెప్ట్ అనేది y1. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు x ఇంటర్సెప్ట్ a, y ఇంటర్సెప్ట్ b అయితే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఫార్ములా ఏంటి, x బై a ప్లస్ y బై b ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ టాంజెంట్ ఈక్వేషన్, టాంజెంట్ అండ్ నార్మల్ కట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెప్ట్స్ x1 x2 ఆన్ x యాక్సిస్ అన్నాడు. అంటే x1 అనేది టాంజెంట్ తోని, y1 అనేది టాంజెంట్ యొక్క y ఇంటర్సెప్ట్ అని అర్థం. x2 y2 ఆర్ ద ఇంటర్సెప్ట్స్ ఆఫ్ నార్మల్ అని అర్థం. అంటే దీని మీనింగ్ ఇప్పుడు ఎలా రాయగలుగుతామండి, టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ x బై x1 ప్లస్ y బై y1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1. అట్లాగే నార్మల్ ఈక్వేషన్, నార్మల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఫార్ములా ఏంటంటే, నార్మల్ ఈక్వేషన్ అంటే x బై x2, నార్మల్ ఈక్వేషన్ x బై x2 ప్లస్ y బై y2 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1. హియర్ నార్మల్ ఈక్వేషన్ కి x ఇంటర్సెప్ట్ అనేది x2, y ఇంటర్సెప్ట్ అనేది y2 అని అర్థం. దీని యొక్క స్లోప్ అంటే ఎంత అన్న, m1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు, దీని యొక్క స్లోప్ అంటే ఏంటి, మైనస్ x కోఫిషియంట్ బై y కోఫిషియంట్. x కోఫిషియంట్ అంటే -1 బై x1 ఇంటూ y కోఫిషియంట్ అంటే 1 బై y1 అంటే -y1 బై x1. ఇది m1 స్లోప్ అండి. సిమిలర్లీ నార్మల్ స్లోప్ అంటే ఇది కూడా అంతే కదండి, -x కోఫిషియంట్ బై y కోఫిషియంట్ అంటే -y2 బై x2. జనరల్ గా మనకి టాంజెంట్, నార్మల్ ఎట్లా ఉంటాయండి, మనకి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి. అంటే m1 m2 ఇజ్ ఈక్వల్ టు -1. m1 అంటే అర్థం ఎంత, -y1 బై x1 ఇంటూ -y2 బై x2 ఇజ్ ఈక్వల్ టు -1. అంటే ఇది +1 అయిపోతుంది. దేర్ఫోర్ x1 x2 ప్లస్ y1 y2 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. x1 x2 ప్లస్ y1 y2 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. దట్స్ ఆల్. ఓకే ఆకాష్, గుడ్. రైట్ నాన్న. అది చాలా కష్టమైపోద్దమ్మా బాబు. రుత్విక్, నువ్వు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ కట్టి, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఈక్వేషన్ కట్టి చేస్తే చాలా లెందీ అయిపోయింది. అంటే x బై a సీకెంట్ తీటా, y బై b సీకెంట్ తీటా, అది చాలా లెందీ అయిపోయింది అన్నది. అదే టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే x బై a సీకెంట్ తీటా అది చేస్తే నీకు లెందీ అయిపోద్ది. అలాగేం చేయొచ్చు, ఇబ్బంది లేదు, కాకపోతే లెందీ అవద్దు ప్రాసెస్. ఇది ఈజీ. m1 స్లోప్ టాంజెంట్, m2 స్లోప్ ఇది, కాబట్టి m1 m2 -1. ఇది 1 minute లో అయిపోద్ది సమ్. అంటే మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి అవుతుంది, కానీ మామూలు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు 1 minute లో అయిపోద్ది. రైట్. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్.
12th one చూడండి అన్న. కన్సిడర్ హైపర్బోలా. Consider xy is equal to 4 hyperbola and tangent at point P hyperbola, tangent at P intersect coordinate axis at A and B. OB the origin, then locus of circumcenter of triangle AOB. Locus of circumcenter of triangle OAB. Circumcenter of triangle OAB. Circumcenter of triangle OAB అంటే దీన్ని ఎట్లా రాస్తున్నామో ఒకసారి చూడండి. అంటే xy is equal to 4 అంటే దాని అర్థం ఏంటండి? ఇది ఒక టాంజెంట్ అనుకోండి. xy is equal to 4 అంటే కంపారిజన్ c స్క్వేర్ is equal to 4 కాబట్టి c is equal to 2. అంటే ఇక్కడ ఒక p అనే పాయింట్ దగ్గర డ్రా చేసినటువంటి టాంజెంట్ అనేది అంటే ct, c by t. ఇక్కడ డ్రా చేసిన టాంజెంట్ అనేది x యాక్సిస్ ని ఏ పాయింట్ దగ్గర, y యాక్సిస్ ని b అనే పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తే ట్రయాంగిల్ AOB యొక్క సర్కమ్ సెంటర్ యొక్క లోకస్ అడిగాడు. అంటే ఇది రైట్ యాంగిలే కదండి. అంటే రైట్ యాంగిల్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో సర్కమ్ సెంటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ హైపోటెన్యూస్ దగ్గర ఉంటుంది. మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ హైపోటెన్యూస్ దగ్గర ఉంటుంది అంటే హైపోటెన్యూస్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఏంటి? ఏబీలు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సమ్ అయిపోయినట్టే. ఏబీలు ఎలా వస్తాయి? ఏబీలు ఎలా అంటే మనం ఈ టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ బట్టి వస్తాయి. అంటే ముందుగా రాయండి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ 2 అంటే xy is equal to c square అంటే ఫార్ములా ఏంటి? xy is equal to c square కి టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి నాన్న? x plus yt square is equal to minus 2ct is equal to 0. c అంటే 2 కాబట్టి x plus yt square minus 4t is equal to 0. Meet x axis at A. x axis at A అంటే y ప్లస్ లో 0 పెట్టేసుకోండి. అంటే x is equal to 4t and y axis at B. y axis at B అంటే x is equal to 0 పెట్టుకోండి. 0 పెట్టుకుంటే yt square is equal to 4t కాబట్టి tt పోతుంది. y is equal to 4 by 2. అంటే A అనే పాయింట్ 4t, 0. B పాయింట్ is 0, 4 by t. So circumcenter of triangle AOB అంటే is nothing but midpoint of AB. అంటే ఈ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ AB అంటే h, k is equal to అంటే ఈ రెండిటి యొక్క మిడ్ పాయింట్ అంటే 4t plus 2 అంటే 2t, 2 by t అన్నమాట. ఎప్పుడైనా లోకస్ అనేది ఆ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలాలో మల్టిపుల్ చేసేసుకోవడం. అంటే h, k is equal to 2t into 2 by t. tt క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 4 అయిపోయింది. అంటే లోకస్ is equal to xy is equal to 4 అయిపోయింది. అంటే ఇది ఏమైపోయిందండి? రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అయిపోయింది. కానీ మనకు అడిగిన ఆప్షన్స్ లో ఏమడిగాడు అంటే ఒకటి ఎసెంట్రిసిటీ అడిగాడు. ఎసెంట్రిసిటీ ఎంత అవుతుంది? ఇది దీని యొక్క లోకస్ యొక్క ఎసెంట్రిసిటీ అడిగాడు. 1/√2, 1/√3 అన్నాడు. ఇంకొకటి ఏమన్నాడు అంటే లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ అడిగాడు. ఇది రఫ్ చేయండి, పైన రఫ్ చేస్తానండి క్వశ్చన్. ఎసెంట్రిసిటీ ఈజ్, ఎందుకంటే xy is equal to 4 అంటే దాని అర్థం ఏంటండి? c is equal to 2 అని అర్థం. అంటే దిస్ ఈజ్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అంటే ఎసెంట్రిసిటీ is equal to √2.
అలాగే లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ అంటే జనరల్ గా హైపర్బోలాకి ఫార్ములా ఎలిప్స్ ఫార్ములా ఒకటే 2b²/a. కానీ మనకి ఇక్కడ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అంటే ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ ఈక్వల్ అంటే 2a²/a. ఒక ఏ పోతుంది. ఏ అంటే మనం చెప్పాను నేను ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి √2 టైమ్స్ ఆఫ్ సి కదా, ఎసెంట్రిసిటీ టైమ్స్ ఆఫ్ సి అంటే 2 ఇంటూ √2 ఇంటూ సి యూసి C2 నోట్ చేయండి. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే 4√2. లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ is 4√2. గుడ్ రుత్విక్, వినయ్ తేజ. నెక్స్ట్ అండి, నోట్ చేస్తారండి, మెసేజ్ చేయండి అమ్మా. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Coming to the next one, 13th one, let us see. Right. So the next question, let us see. 2 lines x minus h. 2 lines x minus h is equal to 0 and y minus k is equal to 0 are conjugate with respect to. నానా ఇక్కడ కాంజుగేట్ హైపర్బోలా కాదు, ఆర్ కాంజుగేట్ లైన్స్ ఇక్కడ. కాంజుగేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు xy is equal to 4 and locus of h comma k is and locus of h comma k is xy is equal to p. మనకి కాంజుగేట్ లైన్స్ అండి, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. అంటే ఇఫ్ 2 lines ఆర్ కాంజుగేట్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇఫ్ 2 lines ఆర్ కాంజుగేట్ లైన్స్ మీన్స్ if 2 lines L1 L2 are said to be conjugate means the pole of L1 lies L2 vice versa, lies on L2, లేదా the pole of L2 lies on L1. అప్పుడే కదండి ఆ రెండింటిని మనం కాంజుగేట్ లైన్స్ అంటాం. కాంజుగేట్ లైన్స్ అంటే ఒక దాని యొక్క పోల్ అనేది ఇంకో దాని మీద ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ హైపర్బోలాకి xy is equal to c² అనే హైపర్బోలాకి ఏ x1 కామా y1 is a pole to xy is equal to c² అంటే therefore polar equation మనం ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ నుంచే డిస్కస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. పోలార్ ఈక్వేషన్ అయినా, కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అయినా, టాంజెంట్ అయినా, ఏదైనా సరే ఫార్ములా ఏంటి? పోలార్ ఈక్వేషన్ అయినా, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అయినా, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అయినా సరే S1 is equal to 0. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాను. S1 అంటే అర్థం ఏంటి? xy1 ప్లస్ yx1 is equal to 2c². ఇది xy is equal to c² అంటే ఇక్కడ xy is equal to ఎంత ఇచ్చాడండి వాడు? 4 అన్నాడు. అంటే c is equal to 2 అని అర్థం.
దీంతో కంపారిజన్ చేసుకోండి. అంటే xy1 ప్లస్ yx1 is equal to 2 into 2 square. ఇదన్నా x మైనస్ హెచ్ ఒక కండిషన్ తీసుకోండి, ఏదో ఒక లైన్ తీసుకోండి. x is equal to h లైన్ ఏదైనా పర్లా, రిప్రజెంట్స్ సేమ్. రిప్రజెంట్స్ సేమ్ అంటే కరస్పాండింగ్ కోఎఫిషియంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇక్కడ x కోఎఫిషియంట్ y1 ఉంది, y1 by 1 is equal to, ఇక్కడ x1 కోఎఫిషియంట్ x1 by 0 is equal to 2 2s are 4, 4 2s are 8 by h. 8 by h. ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుంటే ఎంత వచ్చిందండి? y1 is equal to 8 by h and x1 is equal to 0. అంటే 0, 8 by h అనేది లైసాన్, ఇక్కడ రాస్తున్నానండి, 0, 8 by h లైసాన్ సెకండ్ లైన్ అంటే లైసాన్ y minus k is equal to 0. అంటే y ప్లస్ లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి, 8 minus h minus k is equal to 0. Therefore hk is equal to 8. కనబడుతుందండి? hk is equal to 8 అంటే xy is equal to 8. కానీ వాడు దేనికి ఈక్వల్ అన్నాడండి? xy is equal to p అన్నాడు, దెన్ p by 3 అడిగాడు, దెన్ p by 3 అంటే p is equal to 8, p by 3 is equal to 8 by 3. మరొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి. 2 lines x minus h, y minus k are conjugate with respect to the rectangular hyperbola xy is equal to 4 and locus is h comma k is అయితే then xy is equal to p అయితే p by 3 అంత అని అడుగుతున్నాడు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే, ఇఫ్ 2 lines ని కాంజుగేట్ లైన్స్ అనేది L1 L2 ఎప్పుడు మాట్లాడతాం? కాంజుగేట్ లైన్స్ అంటే ఒక లైన్ యొక్క పోల్ అనేది, పోల్ ఆఫ్ లైన్ L1 అనేది లైస్ ఆన్ L2, దీని యొక్క పోల్ ఆఫ్ లైన్ L2 అనేది L1 మీద ఉంటారని అర్థం. అంటే x1 y1 అనేది పాయింట్ అంటే పోల్ అని అర్థం. దీని యొక్క పోల్ ఈక్వేషన్ అంటే పోలార్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ x1 y1 అంటే s1 is equal to 0. దీనికి s1 అంటే x కోఎఫిషియంట్ xy1 ప్లస్ xy1 ప్లస్ yx1 is equal to 2c². అంటే c is equal to మనకి 2 సబ్స్టిట్యూషన్ చేసేస్తున్నాం కాబట్టి xy1 ప్లస్ yx1 is equal to 2c². ఇది దేంతో కంపారిజన్ చేయాలండి? x is equal to h తో కంపారిజన్ చేస్తాం. y1 ను x1 by 0 is equal to 8 by 0, y1 వచ్చేస్తుంది, x1 వచ్చేస్తుంది. దట్స్ ఆల్. నోట్ చేయండి అమ్మా. ఓకేనా? మెసేజ్ చేయాలి. రైట్ నాన్న, మీరు మిగతా సమ్స్ మీరు ఈరోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. అంటే ఈ ప్రాక్టీస్ సెషన్ లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే నాకు వాట్సాప్ చేస్తా ఉండండి నాన్న. సాయి విఘ్నేష్, హౌ ఆర్ యూ? మీరు ప్రాక్టీస్ షీట్ సమ్స్ అన్ని చేసేసేయండి నాన్న. మాక్సిమం మీకు ప్రాక్టీస్ షీట్ సమ్స్ అన్ని మీరు కంప్లీట్ చేసేస్తే అంటే లెక్చర్ షీట్ లో ఉన్న సమ్స్ మళ్ళీ అడిషనల్ క్వశ్చన్స్ చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత ఏమో ప్రీవియస్ సిఓ పేపర్స్. నాన్న సార్ కాంట్ వి షిఫ్ట్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా షిఫ్ట్ చేయొచ్చు. మనకు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, చేయొచ్చు. అది రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా షిఫ్ట్ చేస్తాం. మన 11th క్వశ్చన్ అనేది షిఫ్టింగ్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలాలోనే ఉంటది. అంటే బేసిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అంటే ఎసిమ్టోట్స్ అనేది పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్, కాన్స్టెంట్ డిఫర్ బై కాన్స్టెంట్. ఏంటి డిఫర్ బై కాన్స్టెంట్ అంటే ఒకటి హైపర్బోలా, కాంజుగేట్ హైపర్బోలా, పెయిర్ ఆఫ్ ఎసిమ్టోట్స్, ఈ మూడు కూడా డిఫర్ బై కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. శశికిరణ్ డౌట్స్ పెడుతున్నావా నానా? నువ్వు పెట్టిన ఆల్రెడీ ఎసిమ్టోట్స్ మీద పెట్టినట్టుగా ఉన్నావు, అందుకని ఈరోజు డిస్కస్ చేశాను. ఈరోజు డౌట్స్ పెట్టండి ఒకసారి, ఓకేనండి? శశికిరణ్ xy is equal to
ఏ స్క్వేర్ బై నువ్వు నిన్న పెట్టిందేమో ఎసిమ్టోట్స్ మీద పెట్టావు. ఆల్రెడీ ఎసిమ్టోట్స్ అనేది డిస్కస్ చేయకుండా అందుకని నీకు పెట్టాను కూడా ఎసిమ్టోట్స్ అని. ఆల్రెడీ చేసి పెట్టాను. చూడండి ఒకసారి. నాకు యాజియర్లీ తొందరగా డౌట్స్ పెట్టండి నాన్న. ఓకే? రైట్. ఓకేనండి. సరే మీటింగ్ ఎండ్ చేస్తున్నానండి.